Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Assalamu qabla al-kalam before talking. By following, first of all, I begin salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. First of all, I call Naufal Atai to co-anchor this program. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. First of all, I call my friend Sulaiman Attai to invite our chief guest, Dr. C. Surya Kumar, MS, PhD, DLO. Thank you, Naufal Atai. It's a perfect time to start our assembly. Scott, take question. Attention. Select this. Attention. Select this. Attention. I call Wazim Atai to recite the behind verses of Holy Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. The translation of these words. إذا زلزلت الأرض زلزالها, when the earth is shaken to her, وأخرجت الأرض أثقالها, and the earth throws up her burdens, وقال الإنسان ما لها, and man cries what does matter with her. يومئذ تحدث أخبارها, on that day will she declare her tidings. بأن ربك أوحى لها, for that the Lord will have queen her inspiration. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم, on that they will when proceed in group so that out to be shown the deeds that they had done. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره, then shall anyone who has done an atom's weight of a good see it. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره, and anyone who has done an atom's weight of evil shall see it. صدق الله العليم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Wazim Attai. May Allah give you more reciting talent to you. Ameen. Next, I call Ashif Atai, Mahir Atai, and Rihan Atai to sing the Tamil Taivaltu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. நீராறும் கடலுழுத்த நிலமடந்தை தெளிலொழுங்கும் சீராறும் வதனமென திகழ் பலத கண்டமிதில் தெக்கணகும் அதிசிறந்த திராவிடல் திருநாளும் தெக்க சிறு திரைமுரலும் தரித்தனமும் திகழலுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இறந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை சிரமியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Thank you guys. May Allah give you more singing talent to you. Ameen. It's the perfect time to host the flag. Ya Siddiq.
Flag salute. Honor. Pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I should always strive to be worthy of it. I shall give my parents and teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion in the well-being and prosperities along life, my happiness. Jai Hind. Mullah to give Tamil motivational speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ஒருவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எப்படியாவது வெற்றி பெற வேண்டும், அது எந்த துறையாக இருந்தாலும் சரி, அதை நான் எப்படியாவது வெற்றி பெற வேண்டும், யாரும் அடைந்திராத சிகரத்தை, யாரும் பார்த்திராத உச்சத்தை நான் பார்க்க வேண்டும், என்னை உற்சாகமூட்டுங்கள், என்னை மோட்டிவேட் செய்யுங்கள் என்பதாக ஒரு நபர் இன்னொரு நபரிடத்திலே கேட்கிறார் என்று சொன்னால், அந்த கேட்கின்ற நபருக்கு நாம் சொல்லக்கூடிய விஷயம், தம்பி, உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ வெற்றி பெற வேண்டுமா, ஏதோ ஒரு துறை, யாரும் அடைந்திராத சிகரத்தை, யாரும் பார்த்திராத அந்த உச்சியை நீ அடைய வேண்டுமா, அதற்கு உன்னை மோட்டிவேட் செய்ய ஒரு மோட்டிவேட்டர் தேவையா, நான் சொல்கின்றேன், நீ எழுதிக்கொள். நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ வெற்றி பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு ஒரே ஒரு மோட்டிவேட்டர், அது உன்னுடைய எதிரி, முதல் மோட்டிவேட்டர். நண்பர் ஆயிரம் சொல்லுவான், நண்பா அந்த விஷயத்தை செய், உச்சிக்கு வருவ, அதை செய், இத்தனை மணிக்கு எந்திரி, ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணு, அது பண்ணு, இது பண்ணுவான், மனதில் படியாது. ஏன் நண்பன். ஆனால் ஒரு எதிரி, டேய் நீலாம் எதுக்கெல்லாம் லாய்க்கு இல்லாதவன்டா, நீ எதுக்குடா இங்கே வரேன்னு சொல்லுவான். அந்த ஒற்றை சொல்லுக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பிறப்பு முதல் இந்நாள் வரை செய்திடாத எல்லா முயற்சிகளும் எதற்காக? அந்த நபர் சொல்லுவான், நீ இதுக்கு லாய்க்கு இல்லாதவன் சொல்லுவான். அதை செய்து காட்டுவதற்காக, அந்த எதிரியை காட்டிலும் தான் மேலான இடத்திற்கு வர வேண்டும் என்பதற்காக தன்னுடைய பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை இந்நாள் முதல் செய்திடாத எல்லா முயற்சிகளையும் செய்து தோற்று போக மாட்டான். முயற்சி செய்தால் வெற்றி பெறுவான். தன்னுடைய எதிரியை விட உயர்ந்து காட்டுவான். சொல்லுவான் எதிரி, உன்னால் இது செய்ய முடியாது, செய்து காட்டுவது வெற்றி, நீ இதற்கு தகுதி இல்லாதவன்மா. தகுதியானவனாக நம்மை ஆக்கிக் கொள்வது என்பது வெற்றி. எதிரிகளிடத்தில் பெரும்பாலும் சொல்லப்படுவது என்ன தெரியுமா, நம்ம ஒரு விஷயத்தை நாம் செய்வோம், நமக்கு ஒரு விஷயம் தோணும், இதில் நாம் எப்படியாச்சும் செஞ்சிடணும்டா, நம்ம கருவிக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை நம்ம தரமாக செஞ்சு முடிக்கணும்டா நமக்கு தோணும். ஆனால் எதிரி என்ன தெரியுமா சொல்லுவான், இது முடியாது, நீ லூசு மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கிற, இதெல்லாம் முடியாது, கைவிட்டு தம்பி அப்படின்வான். ஆனால் அதையும் நம்ம ஜெயிச்சு காட்டணும். ஒரு சின்ன கதை சொல்கிறேன். 2 தவளை, ஒரு ஆறு, ஆறுக்கு இந்த பக்கம் இந்த 2 தவளை நின்றுட்டு இருக்குது, ஆறுக்கு அந்த பக்கம் அந்த தவளையினுடைய மொத்த கூட்டமும் நின்றுட்டு இருக்குது. அப்போ இந்த தவளை இங்கிட்டிலேருந்து அந்த சைடுக்கு போகணும், ஆபத்தான பகுதி அந்த ஆறு. அப்போ 2 தவளையும் அந்த ஆற்றுக்குள்ளே இறங்கி கஷ்டப்பட்டு போயிட்டுருக்குது. கஷ்டப்படுறத பார்த்து இந்த இங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய தவளைகள்லாம் என்ன சொல்லிச்சான், கஷ்டப்பட்டு வந்தாலும் நீ ஒன்றால் வர முடியாது, நீ தோத்துருவ, செத்து தான் போக போகிற, எதுக்கு கஷ்டப்பட்டு செத்துட்டு நீ என்ன பண்ணு, நிம்மதியா அப்படியே குதிச்சு நீயா செத்துரு, கஷ்டப்பட்டுட்டு சாவறதை விட நிம்மதியாக சாவறது எவ்வளோ மேலே அப்படின்னு சொல்லிச்சான் இந்த தவளைகள் எல்லாம். அந்த தவளை போச்சு, முதல் தவளை போயிட்டே இருக்கும் பொழுது நம்பிக்கை இழந்துருச்சு, கீழே விழுந்து செத்து போச்சு, தானா கீழே விழுந்து செத்து போச்சு அந்த தவளை. 2வது தவளை சொல்கிறாங்க, வராத, வேணாம் வராத, நீ வேணாம் வராத என்பதாக சொல்கிறது இந்த தவளைகள் எல்லாம். ஆனால் அந்த தவளை எதையும் கண்டுக்காமல் அது பாட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்குது. கடைசியில் இந்த கரை ஓரம் வந்துருச்சு. அப்போ இந்த தவளைகள் எல்லாம், இது மட்டும் எப்படி வந்துச்சு, இந்த தவளை மட்டும் யாரும் படைத்திடாத சாதனையை, இந்த ஆற்றை கடக்க முடியாது என்று இருந்தும் அந்த தவளை எப்படி இங்கே வந்தது என்பதாக பார்க்கும் பொழுது அப்போ சொன்னிச்சா இன்னொரு தவளை, அந்த தவளைக்கு காது கேட்காது, அந்த தவளைக்கு காது கேட்காது, நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் அது கேட்காது, நீங்கள் வேணாம் வேணாம் வேணான்னு சொல்லுது, அதுக்கு வா வா என்று சொல்லிச்சு. அதனால் அந்த தவளை என்பது இந்த கரையை நோக்கி வந்தது. ஆக அன்பானவர்களே, இதில் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயம், நம்முடைய எதிரி 1000 சொல்லுவான், உன்னால் இது முடியாது என்பான், நீ பண்ணாதே என்பான். ஆனால் அதை பண்ணி காட்டி அவருக்கு முன்னால் நாம் தலை தோங்கி நிற்க வேண்டும் என்று சொன்னால் 2 ஒரு விஷயம். நீங்கள் சொல்லலாம், எதிரி முன்னாடி வாழ வேண்டும், எதிரியை காட்டில் நாம் உயருக்கு வர வேண்டும், அதற்கு என்ன பண்ணணும், 2 விஷயம் தேவை.
எதிரியை காட்டிலும் அல்ல, நம்முடைய சிகரத்தை நாம் அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால், நம்முடைய உச்சியை நாம் தொட வேண்டும் என்று சொன்னால் இரண்டே விஷயம், ஒன்று கல்வி, இன்னொன்று கடின உழைப்பு. ரோமானியா சிறையில் ஒரு நபர் அடைக்கப்படுறார், சிறைச்சாலை. கிட்டத்தட்ட 22 வருஷம் அந்த சிறைச்சாலையிலே அவர் இருக்கின்றார். அந்த சிறைச்சாலையில் அவர் பண்ண விஷயம் ஒன்றும் இல்லை, தப்பிச்சு போகணும்லாம் நினைக்கல. எப்படி சுரங்கத்தை நோண்டி தப்பிச்சு போகலாம், எப்படி போலீஸ் கண்ணில் மிளகாவை போட்டு நம்ம தப்பிச்சு போகலாம்லாம் அவர் யோசிக்கிறேன். என்ன தெரியுமா பண்ணார்? கிடைக்கிற கொஞ்ச நெஞ்ச புத்தகங்களையும் எடுத்து யாருக்கும் தெரியாமல் படிக்கின்றார். யாருக்கும் தெரியாமல், அந்த போலீஸார்களுக்கெல்லாம் தெரியாமல் அந்த நபர் என்ன பண்ணுறாரு? கிடைக்கிற புக்கு யாருக்கும் தெரியாமல் மறைமுகமாக படிச்சுட்டு இருக்கிறார். 22 வருஷம் கழிச்சு அந்த நபர் சிறைச்சாலையிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகின்றார். விடுவித்த சில நாட்களிலேயே அவர் யார் என்று தெரியுமா? சவுத் ஆப்பிரிக்காவினுடைய அதிபர் நெல்சன் மண்டேலா. அவர் 22 வருஷம் சிறைச்சாலையிலே இருந்து புத்தகத்தை யாருக்கும் தெரியாமல் படித்த அந்த கல்வியின் காரணமாக சவுத் ஆப்பிரிக்காவுடைய அதிபராக மாறிய அந்த நெல்சன் மண்டேலா நமக்கெல்லாம் ஒரு முன்னுதாரணம். படிப்பு இருக்கு, கல்வி நமக்கு முக்கியம். அம்பேத்கரை நாம பார்ப்போம். அம்பேத்கரை இன்னைக்கு ஏராளமான மக்கள் புகழ்ந்து பேசுகின்றார்கள். அம்பேத்கர் மதிக்கப்படுவதற்கு காரணம் என்னவென்று தெரியுமா? அவருடைய செல்வம் அல்ல, பிற்காலத்தில் பெரிய செல்வந்தரான அந்த செல்வம் அல்ல, அவர் செய்த அந்த அரசியல் புரட்சி அல்ல, மாறாக அவர் கல்வியை கற்றதும் அந்த கல்விக்காக அவர் எடுத்த முயற்சியும் மட்டுமல்ல, அந்த கல்வி நமக்கு பின்னால் வருபவருக்கு உதவ வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு சட்டத்தை, கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவை நமக்கு எழுதி சென்றிருக்கின்றார்கள். நான் சொல்லுவேன், இன்று நான் ஒரு முஸ்லீம் சிறுபான்மையினர், நான் இந்த இந்தியாவில் வாழ்கின்றேன் என்று சொன்னால் அதற்கு முழுக்க காரணமாக இருப்பது அந்த அம்பேத்கர் எழுதிய அந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா, இந்தியாவினுடைய சட்ட விதிமுறைகள் தான். இன்னைக்கு சிறுபான்மையினர்கள், கீழ்ஜாதி மக்கள் எல்லாம் நிம்மதியாக இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறாங்க என்று சொன்னால், இந்த இந்தியாவில் வாழ்கிறாங்க சொன்னால், அந்த கீழ்ஜாதியில் இருந்த அந்த அம்பேத்கர் எழுதிய அந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவின் மூலியமாகத்தான் இன்று எல்லா சம மக்களுக்கும் சம உரிமை கொடுக்கப்படுகின்றது. அம்பேத்கரை அவர் மும்பை ஹை ஸ்கூலில், ஹை காலேஜில் உன்னுடைய சாதியெல்லாம் அங்கே படிக்கிறதுக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொன்னாங்க. அம்பேத்கர் சொன்னாங்க, நீ போவாத, மும்பைக்கு போவாதன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் அம்பேத்கர் என்ன தெரியாமல் பண்ணார்? எதையுமே கண்டுக்கல, போனார் மும்பை ஹை ஸ்கூலுக்கு. அந்த மும்பை ஹை ஸ்கூலில் முதல் ரேங்க் எடுத்தது யார்? டாக்டர் அம்பேத்கர். அப்பேற்பட்ட அந்த கல்விமான் உயரத்திற்கு வந்த காரணம் என்னவென்று தெரியுமா? அவருடைய கல்வி மட்டும்தான். இரண்டாவது விஷயம் நான் சொல்கின்றேன், கடின முயற்சி. அப்துல் கலாம் ஒரு சபையில் இருக்கின்றார். அப்போ ஒரு பொண்ணு எந்திரிச்சு கேட்குது, நீங்கள் எப்படி கிரேட்டாக இருக்கிறீங்க, உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் எப்படி கிரேட்டாக இருக்கீங்கன்னு கேட்குச்சு அந்த புள்ள. அதுக்கு அப்துல் கலாம் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா? நான் கிரேட்டான்னு எனக்கு தெரில, ஆனால் நீ கிரேட்டாகிறதுக்கு ஒரு வழி சொல்லட்டுமா? எஸ் சொல்லுங்கள் அப்படியே அந்த புள்ள சொல்லிச்சு. அப்போ அப்துல் கலாம் சொல்கிறாரு, டூ ஹார்ட் ஒர்க், கடின முயற்சி செய், கடினமாக உழை, அகைன் டூ ஹார்ட் ஒர்க், தோற்றுவிட்டியா திருப்பியும் நீ முயற்சி செய் என்பதாக சொல்கின்றார் டாக்டர் அப்துல் கலாம். ஜேம்ஸ் வாட் நம்மளாம் கேள்விப்பட்டிருக்கும், ஸ்டீம் இன்ஜின் கண்டுபிடிச்சவர். அவர் ஆரம்பத்தில் அந்த ஸ்டீம் இன்ஜினை கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கும்போது சுற்றி உள்ள நபர்கள் அவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க? பைத்தியம், தினைக்கு ஏதோ தண்ணி சூடு பண்ணி ஆவி பறக்க விட்டுட்டு இருக்கிறாரு, பைத்தியம். நண்பர்கள் சொன்னார்கள், கேலி பண்ணார்கள், எதிரிகள் அவர்களை துன்புறுத்தினார்கள், வேஸ்ட், நீ இது பண்ணாத என்பதாக சொன்னார்கள். ஆனால் அவர் அந்த கண்டுபிடிப்பை, ஸ்டீம் இன்ஜினை கண்டுபிடிச்ச அடுத்த நொடியே அவர்கள் என்ன தெரியுமா சொன்னார்கள்? எனக்கு தெரியும், நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ எப்படியாவது வெற்றி பெற்று விடுவாய், நீ இதை சாதிச்சிருவன் எனக்கு தெரியும் என்பதாக அவர்கள் அப்படியே மாறி வருவார்கள். ஆக நாம் எது செய்தால் நம்மை திட்டுவார்கள். ஒருத்தர் குண்டா இருந்தானா சொல்லுவாங்க, நல்லா தின்றவன். கொஞ்சம் ஒல்லியாக இருந்தானா, இவன் நோஞ்சான். கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பாக வேலை பார்க்குறானா, வாழ்க்கையை அனுபவிக்க தெரிலன்னு வாங்க. இதே ஜாலியாக இருந்தால் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறேன், இவங்க பொறுப்புணர்ச்சியே கிடையாது. ஆக நாம் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் செய்தாலும் அதற்கு விமர்சனம் கூறுவதற்கு இந்த உலகத்தில் ஏதோ ஒரு நபர்கள் இருக்கின்றார்கள். நாம் காலையில் எந்திரித்தவுடன் ஒருவர் நல்லது செய்கின்றார், அவரை பாராட்டுவோம் என்பதாக யாரும் இருப்பதில்லை. அவர் என்ன குறைகளை செய்கின்றாரோ அந்த குறையை சுட்டி காட்டுவது தான் இவர்களுடைய பொழப்பு. ஆக நாம் எவர் சொன்னாலும் சரி, நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய இலக்கை நோக்கி நாம் சென்று கொண்டே இருக்க வேண்டும். இந்த ஹார்ட் ஒர்க் நமக்கு முக்கியம்.
ஒரு பேச்சாளர் ஒரு மேடையில் சொல்கிறாரு, தோனி மாதிரி ஒரு விக்கெட் கீப்பர் இந்த உலகத்தில் யாருமே இல்லை. விராட் கோலி செம்ம பேட்ஸ்மேன் சொல்கிறாரு. சுற்றி இந்த ஸ்டேஜ் ஆடியன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரே விசிறு, சத்தம், கைத்தட்டல், ஒரே கத்தல். இந்த பேச்சாளர் நிப்பாட்டை வச்சுட்டு, நான் இங்கே தோனியை பற்றி பேசுகிறேன் அப்படின்னு நாங்கள் சேப்பாக்கம் கிரவுண்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்க தோனிக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டார். தெரியாது. நீங்கள் தோனிக்கு கை தட்டிட்டு இருக்கீங்களே, விசில் அடிக்கிறீங்களே, இது தெரியுமா தோனிக்கு? தெரியாது. விராட் கோலிக்கு தெரியுமா? தெரியாது. அவனுடைய வேலையில் அவனுடைய எதிர்நாட்டு டீமை எப்படி தோற்கடிக்கிறது என்பதாக தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவன் கடின முயற்சி செஞ்சு கொண்டிருக்கின்றான். என்னென்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பண்ணலாம், என்னென்ன ட்ரிக்கு பண்ணலாம் என்பதாக அவனுடைய வேலையில் அவன் கரெக்டாக இருக்கிறான். யாரையும் கண்டுக்கிறது இல்லை. அதனால தான் அவனுக்கு கைத்தட்டுறதுக்கு இத்தனை பேர். நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு கைத்தட்டு இருக்கிறீங்க, அதனால் உங்களுக்கு கைத்தட்ட ஒரு நபர் கூட இல்லை. நீங்கள் தான் ஹீரோ, நீங்களே ஹீரோ. அதை விட்டுட்டு மற்றவங்களுக்கு கைத்தட்டு இருக்காதீங்க. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் முயற்சி செய்யுங்க, உங்களுக்கு கைத்தட்டுறதுக்கு 1000 பேர் பின்னாடி வருவான். ஆக நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் யாரையும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் நம்முடைய இலக்கை நோக்கி மட்டும் நம்ம சென்று கொண்டே இருந்தோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறலாம். ப்ரூஸ்லி சொன்னார். ப்ரூஸ்லிட்ட கேட்குறாங்க, உனக்கு பார்த்து ப்ரூஸ்லினாவே எல்லாம் பயப்படுறாங்க, உங்களுக்கு என்ன பயம்? உங்களுக்கு யாரை பார்த்தா பயம்? 10,000 அடிமுறை கலைகளை கற்ற ஒரு நபரை கண்டு நான் பயந்ததில்லை. 10,000 அடிமுறை கலைகளை கற்றிருக்கிறார் ஒருத்தர். 10,000 எவ்வளோ கலைகள். அந்த கலைகளை கற்றிருந்தவரை கூட நான் பயந்தது இல்லை. ஆனால் ஒரே ஒரு அடிமுறை கலையை மட்டும் கற்று அதை 1000 10,000 முறை பயிற்சி செய்கிறார் அல்லவா, அந்த விடாமுயற்சி செய்கின்றார் அல்லவா, அவரை கண்டு எனக்கு பயம் என்பதாக ப்ரூஸி சொல்லியிருக்கின்றார். இங்கே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம், நாம் கற்றது ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் சரி, அதில் நாம் முயற்சி செய்வோம், நாம் வெற்றி பெறுவோம் என்று கூறி வாய்ப்பை அளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். வாஹிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Thank you, Yusufullah. Next, I call my dear friend Safil Attai to tell hadith. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. அருமையான காலை பொழுதினிலே வாரந்தோறும் நடத்து வரக்கூடிய கொடியேற்று நிகழ்ச்சியில் ஒரு ஹதீஸினை கேட்டு அதன்படி அமல் செய்து வருகிறோம். அதன்படியே இன்றைய ஹதீஸ், قال نبينا صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிறார்கள், உயர்த்தும் கரம் தாழ்ந்த கரத்தை விட சிறந்தது. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நம்ம செய்யக்கூடிய தர்மம் எல்லா விஷயத்துலையுமே நம்ம உயர்த்தும். ஆனால் ஒருத்தன் அதிகமாக பாசனா அதிகமாகவே தர்மம் செய்யணும். அந்த தர்மம் அவனுடைய பாவத்தை மறைச்சிடும், அவனுடைய அந்தஸ்தை இந்த உலகத்தில் உயர்த்தும். ஆக வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் நம்ம அதிகமாக தர்மம் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் தஆலா நம் அனைவரும் தந்தல் புரிவானாக. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Thank you, Safil Attai. Next, I call my dear friend Rilwan Attai to tell Thirukural. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வாரந்தோறும் நாம் ஒவ்வொரு திருக்குறளை கேட்டு வருகிறோம். அந்த வகையில் இந்த வாரம் நாம் ஒரு திருக்குறளை கேட்க இருக்கின்றோம். 58வது அதிகாரத்தில் கண்ணோட்டம் என்னும் தலைப்பில், பண் எண்ணாம் பாடற்கு இயல்பு இன்றேல் கண் எண்ணாம் கண்ணோட்டம் இல்லாத கண். இதற்கு பொருள் எழுதுகிறார்கள், பாடலோடு பொருந்தவில்லை எனில் இசைக்கு என்ன பயன், அதுபோலத்தான் இரக்கம் இல்லாவிட்டால் கண்களால் என்ன பயன். பாடலுக்குன்னு இசை, அந்த ஒரு பாடல் முழுமையடையணும்னா அதற்கு ஏற்ற இசை இருந்தால் தான் அந்த பாடல் என்பது முழுமையடையும். அதுபோலத்தான் ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனை இரக்கத்தோடு பார்க்காவிட்டால் அவனுக்கு கண் இருந்து என்ன பயன் என்று திருவள்ளுவர் அழகாக இருவரியில் நமக்கு சொல்லி காட்டியிருக்கிறார். ஆக இனி வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் மற்றவர்களை இரக்கத்தோடு பார்க்கும் பாக்கியத்தை வல்லோன் அல்லாஹ் உங்களுக்கும் எனக்கும் தந்தருள் புரிவானாக. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Thank you, Rilwan Attai. Next, I call Mufiz Attai to tell English speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamdul Sukur always be to the Almighty Allah Jalla Shanuhu Ta'ala, who merged us all in this beautiful event. Alhamdulillah. We are all seeing
weekly the motive by different motivational speakers in different topics. By the following, today I want to give you all the most important things. Do you know what is that? The power of your subconscious mind. What is that power of your subconscious mind? The infinite riches are all around us. If you will open your mental eyes and behold the treasure houses of infinite within you, there is a gold mine within you from which you can extract everything you need to live. Many are sound asleep because they do not know about the power of their subconscious mind, and they did not know about the gold mine of intelligence, of infinite intelligence and boundless love within themselves. Whatever you want, you can draw forth. A small story: a magnetized piece of steel will lift about the 12 times its own weight. And if you demagnetize the same piece of steel, it will not even lift a feather. Similarly, there are two types of men in the world. There is a magnetized man who is full of confidence and full of belief. He knows that he is born to win, and he knows that he wants to succeed. And then there is a man who is demagnetized. He is full of fear and doubts. Opportunities came to him, but he says, I might fail. I might lose my money. The peoples will laugh at me. So these types of men will not got very high in their lives. If he is afraid to go forward, he will simply stay where he is. So become a magnetized man and discover the master's secret of the ages. Do you know what the master secrets of the ages is? That is the secret of atomic energy. No, not any of this. The answer is extraordinarily simple. The secret of the ages are marvelous and miracle working power found in every own subconscious mind. You can bring into your life more power, and with more wealth, more health, more happiness, and with more joy by learning to contact and release the hidden powers of your subconscious mind. You need not to acquire this power. You already possess it, but you want to learn how to utilize the power of your subconscious mind. So then you can apply it in all the department of your life to get succeed in your life. Your subconscious mind is principle and works according to the law of belief. What is the law of belief? The law of your mind is the law of belief. This means to believe in the way your mind works, to believe in belief itself, which means self-confidence. The belief of your mind is the thought of your mind. That is simple. Just that and nothing else. Your subconscious has the answer to all the problems in your life. Such, if you suggest to your subconscious prior to sleep, I want to get up at 6 a.m. in the early morning, it will awaken you at this exact time. Your subconscious mind is the builder of your body and can heal you. Lull yourself to sleep every night with the idea of your perfect health, and your subconscious mind being your faithful servant, it will obey to you. You are like a captain navigating a ship. He must give the right orders, and likewise you must give the right orders like thoughts and images to your subconscious mind, which controls and governs all your experience. Never use the terms, I can't afford it, I can't do this, because your subconscious mind takes you all at your words, and it sees to it that you do not have the money or the ability to do what you want to do. Affirm it. I can do all the things through the power of your subconscious mind. So change your thoughts
and you change your destiny, inshallah. May Allah will grant us tawfiq in the coming days to utilize as power of our subconscious mind. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's a time to honor achievement. I call principal of our Athai Arabic College in Wave Training Academy, or below Ustad Tariq Ustad, to honor achievement with a shield. அந்த விதத்தில் நம்முடைய 10th 11th 12th மாணவர்கள் மிகச்சிறப்பான முறையில் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த விதத்தில் சிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சென்டர் ஜாஸ்மின் மேம் அவங்க சிஎஸ்சி சார்பாக இந்த 10th படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இலகுவான முறையில் படிக்கிறதுக்கு புத்தகங்களை நம்முடைய கல்லூரி மாணவர்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த நல்ல நேரத்தில் நம்ம அவர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய இது இன்ஷா அல்லாஹ் கடந்த வருஷம் அதாவது 464 மார்க் எடுத்தாங்க. இதில் 532 மார்க் 600க்கு எடுத்தாங்க. இன்ஷால்லா இந்த வருஷம் 10th 11th 12th ஆல் பாஸ். இன்ஷால்லா ஒரு 480 மதிப்பெண்களுக்கு மேலே இன்ஷால்லா எடுக்கணும். இன்ஷால்லா எடுப்போமா? அதற்குண்டான தகுதி சில பேருக்கு அல்லாஹ்வுத்தாலா இருக்குது. நம்ம கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும். அரபி பாடங்கள் இல்லை, முழுசாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இன்ஷால்லா ஒரு சிறந்த சாதனையை இன்ஷால்லா படைக்கணும். அந்த 10th மாணவர்கள் சார் அவருடைய கரத்தால் அந்த சிஎஸ்சியுடைய அந்த 10th அந்த புத்தகத்தை வாங்கி கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். 10th மாணவன் வாங்க. தாழ் சுராத் கம் ஃபர்ஸ்ட். அல்ஹம்துலில்லாஹ். அடுத்ததாக நம்முடைய அத்தாயி கல்வி குழுமம் 40 நிறுவனங்கள் 40 ஊர்களில் இயங்குது. அதில் வாரந்தோறும் ஓரல் டெஸ்ட் ஜூம் வழியாக நடத்துகிறாங்க. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஓரல் டெஸ்ட்டு ஜூம் வழியாக. அந்த ஓரல் டெஸ்ட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட போர்ஷனை கொடுத்துட்றாங்க. அந்த வாரத்தில் அதை ப்ரிப்பேர் ஆகி ஓரல் டெஸ்ட்டை அவங்க கலந்துக்கிறாங்க. கடந்த வாரம் கலந்து கொண்ட ஓரல் டெஸ்ட்டில் ஒரு 4 மாணவர்கள் கிரேடு ஏ அவங்க அந்த மார்க் இதில் வாங்கியிருக்கிறாங்க. அந்த 4 மாணவர்களுக்கும் ஒரு சிறிய புத்தகம் தரப்பட்டு அவர்களுக்கு ஊக்கம் தரப்படுகிறது. வரக்கூடிய காலங்களில் ஒவ்வொரு வாரமும் வைக்கக்கூடிய அந்த ஓரல் டெஸ்ட் ஜூம் வழியாக நடத்தக்கூடிய அந்த டெஸ்ட்டில் நல்ல முறையில் பங்கேற்று உங்களுடைய திறமைகளை நீங்கள் வளர்த்துக்கொள்ளணும். அந்த அதில் அந்த 4 மாணவர்களுக்கு கிரேட் ஏ மாஹிர் அத்தாயி, முகமது அஸ்ரார் அத்தாயி, அதைத் தொடர்ந்து ரில்வான் அத்தாயி, நௌஃபுல் அத்தாயி. கம் ஃபாஸ்ட். Alhamdulillah. It's a time to enter the program. Squad, please stand up. I call Sayyid Matayi and Afnan Hafza to sing national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत बार विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल सिसरंगा जब सुबह नामे जाहे जब सुबह आशीष माहे काहे जब से कादा जनगण मंगल नायक जय हे भारत बार विधाता जय हे जय हे
जय हे जय 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 हे. Squad about turn. Assembly disperse.